नाजरीन, डेली यूरोप उर्दू टीम के साथ इस वक्त हम जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में मौजूद हैं। हमारे नाजरीन उर्दू डॉक्यूमेंट्रीज़ अक्सर बड़े शौक़ से मुलाहज़ा करते हैं, लेकिन आज हम पंजाबी अदब के हवाले से भी एक मुख्तसर डॉक्यूमेंट्री बनाने का इरादा रखते हैं और पंजाबी में ही बात करते हैं। साडे नाल अज मौजूद ने प्रोफैसर अजीत सिंह साहब। जर्मनी दे विच पंजाबी अदब ते पंजाबी कल्चर नूं इत्थे फरोग देने वास्ते खिदमत करते पे ने। नौजवान नस्ल जिहड़ी पंजाबी अदब नाल मुहब्बत रखती है, वो पंजाबी सीखण वास्ते मुख्तलिफ यूनीवर्सिटियां दे विच दाखले लैंदी है ते प्रोफैसर साहब भी इस तरह एक यूनीवर्सिटी दे विच पंजाबी दी तालीम दिंदे ने। असीं प्रोफैसर साहब नूं पुछांगे तुहाडा यह एक्सपीरियंस कैसा है। अस्सलाम वालेकुम तुहाडे सारे सुनन वालियां श्रोता ते देखण वालियां नूं मेरा बहुत बहुत धन्नवाद कि वो सानू इस बारे सुनना चाहणगे ते एक अच्छा मौका है तुहाडे नाल इस बारे गुफ्तगू करन दा भी। ते जिहड़ी गल असीं सांझी करना चाहांगे कि अज तक मेरे कोल ना तो इंडियन बच्चे पढ़न आए ने ते ना पाकिस्तानी पंजाबी पढ़न आए ने। पंजाबी एक जुबान है, जिस तरह मैं हुणे पहले थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया सीगा, एक ऐसी जुबान है दुनिया दे विच जिहड़ी एक बड़ी यूनीक जुबान है जिसका मुकाबला कोई नहीं का। जिहड़ी शाहमुखी लिखी जाती है, यानी कि उर्दू स्क्रिप्ट दे विच लिखी जाती है, तो एक गुरमुखी स्क्रिप्ट ते लिखी जाती है। तो क्योंकि शाहमुखी तो मैनू आंदी कोई नहीं, पर उर्दू ठीक समझ लैंदा हैगा। पर असी जिहड़ी पंजाबी पढ़ाई दी हैगी है इत्थे, वो गुरमुखी च पढ़ाई दी है। पंजाबी जुबान जिहड़ी हैगी है वो सानू अज भी इकट्ठा करके रखती है, बन के रखती हैगी है। जिस वेले असी इस चीज़ का जिक्र करिए कि असी पंजाबी हैगे, उस वेले चाहे पंजाबी बॉर्डर तो उस पार दा होवे ते चाहे पंजाबी बॉर्डर दे इस पार दा होवे, लेकिन वो पंजाबी जुबान ते हमेशा इकट्ठा हो जाता, क्योंकि असी एक इंसान नू मज़हब के नाँ ते इकट्ठा नहीं कर पाते। असी एक दूसरे के मज़हब नू रिस्पैक्ट जरूर करते हैं, आना जाना है। मैं एक होर सवाल तुहाडे कोल पुछना चाहांगा, तुहाडी कोई तंजीम पंजाबी कल्चरल प्रोग्राम भी मुनक्कद करदी है इत्थे जिहदे विच तुहाडे स्टूडेंट शामिल होंदे होण? असी साडी एक वक्री संस्था भी हैगी यूनीवर्सिटी वालों कल्ले नहीं, साडी एक राइन माइन सिख एसोसीएशन हैगी जिहदे विच असी पंजाबी प्रोग्राम करीदे ने। पंजाबी प्रोग्राम जिहड़े ने वो असी छोटे बच्चों के नाल डांस ड्रामा भी करीदा हैगा, उन्होंने भी थोड़ा असी एनकरेज करते हैं कि साडे नाल वो सारे प्रोग्राम वेखन बैठन, क्योंकि जे असी अपने बच्चों को एक चीज़ नहीं सिखावांगे, साडी तालीम जिहड़ी हैगी है वो साडा कल्चर जिहड़ा हैगा वो असी उन्होंने ऑटोमैटिकली नहीं दे सकते कि वो साडे कल्चर दे विच पैदा होए ने। सारों नालों वड्डी चीज़ जिहड़ी हैगी है, सानू अज भी अपने बच्चों को अपने नाल बिठाण दी जरूरत है। असी अपने बच्चों को नाल बिठांदे कोई नहीं गे, असी उन्हां दी जुबान दे विच नहीं गल करते, क्योंकि साडी जुबान पंजाबी जिहड़ी हैगी एक वक्री है। अज एक यूथ दी पंजाबी जुबान जिहड़ी हैगी वो वक्री हैगी, ते सानू इस जरूर ते इस मुद्दे ते सानू जरूर गौर करना पएगा कि वो जिहड़ी जुबान पंजाबी उस यूथ की हैगी है, सानू वो समझनी भी चाहिए है, सानू उन्हां दे नाल बोलनी भी चाहिए है, पर असी उन्हां नू अपनी जुबान भी सिखाइए, ये बड़ा जरूरी हैगा। इस तो इलावा मैं ये तुहाडे कोल पुछना चाहांगा कि जिहड़े तुहाडे स्टूडेंट ने जिहड़े पंजाबी सीखते पे ने, जिवें कि तुसीं कहा है कि पाकिस्तानी ते इंडियन स्टूडेंट्स नहीं ने, इहदा मतलब है जर्मन दे यकीनन लोग होणगे। वो जिहड़े जर्मन स्टूडेंट्स ने तुहाडे, उन्हां दा कैसा एक्सपीरियंस है, तुसीं उहदे बारे च की कहना चाहोगे? जर्मन स्टूडेंट्स बड़े जोश के नाल पंजाबी जुबान नू सीखते हैं, लिखना पढ़ना। और मेरा जोड़ा एक मेन मुद्दा हैगा उन्होंने हमेशा यह दसना कि यह जुबान जिहड़ी हैगी है दोनों मुल्कों च बोली जाती है। जिस वेले वो जुबान बोलना सीख जाएंगे तो उन्होंने यह प्रॉब्लम नहीं होएगी अगर वो पाकिस्तान गए तो तां भी कामयाब ने, अगर वो हिंदुस्तान गए तो तां भी कामयाब ने। मैं अपने स्टूडेंट्स नूं साल च एक बारी हिंदुस्तान जरूर नाल लैके जाना, उन्होंने पंजाब भी दिखाईदा है, असी बटाले भी गए हैं, असी मस्जिदां भी जाईदा है, गुरुद्वारियां विच भी जाईदा है, तो मंदिरां विच भी जाईदा है। तो
ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਨਦ ਨਾਮ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਵਾਲਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਰਮਨ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ? ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੀ ਮਾਤਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਬਖਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁਝਾਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਫਰੋਗ ਦੇਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਉਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਬੀਅਤ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਦਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਉਸ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੀਏ। ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਟੀਚਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਡਲਬਰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਬਖਤੀ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈਡਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਉਰਦੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ੈਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਰਦੂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਫਰੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਚੌਧਰੀ ਕਰਮ ਇਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੰਜਨਦ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਖਿਦਮਾਤ ਸਰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਪੰਜਨਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਗਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸ਼ਾਕਰ ਅਲੀ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਜ਼ਰ ਆਮ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਦੀ ਬੁੱਕਲ, ਉਹਦਾ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਅਸੀਂ ਡਾਮਸਟਡ 'ਚ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਕਰ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਮਨਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਬਦ ਤਮੀਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਮਨਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨ ਟੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ? ਜੀ ਜਰਮਨ ਟੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਔਰ ਬੋਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਰਮਨ ਟੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਫੈਕਟ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਟੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਮਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਝੰਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਵਸੇਬ ਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਝੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿदैन ਝੰਗ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਝੰਗ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸਰਾਇਕੀ ਮਿਕਸ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਿੱਖ ਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਾਈਡ ਦਾ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਲਦੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਹਿਰ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫਰੋਗ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਤਾਸਰਾਤ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 2 ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ 5 ਨਾਦੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਤੁਫੈਲ ਖਲਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚੰਦ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇੱਥੇ ਫਰੰਕਫਰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ 6-7 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਰਮਨ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੂँਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਔਰ ਨਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਂਡੂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਭਲਾ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਚੂँਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੌਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਰਦੂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੂँਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਸਲਨ ਸ਼ਮਾਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਰਸਾਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਗਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਗਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਸ਼ਰਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਛਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਰਮਨੀ ਹਾਲੇ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।